(1) 포인트 가드 유형. 포인트 가드는 1. 어시스트형, 2. 슈터형, 3. 장신형으로 구분될 수 있습니다. 현역 중 어시스트형 포인트 가드의 대표적인 선수는 크리스 폴이라고 합니다. 포인트 가드의 대표적 특징 5가지를 뽑으라고 한다면 1. 뛰어난 드리블, 2. 넓은 시야와 어시스트, 3. 드리블 돌파, 4. 높은 슛 정확도. 이렇게 1. 드리블, 2. 넓은 시야와 패스, 3. 드라이브, 4. 높은 2점엔 3점 슛 적중률. 이렇게 4가지로 특징되는데 사실 큰 의미가 없습니다. 왜냐하면 이 4가지 항목은 외곽 포지션이라면 모두 갖추고 있어야 하는 항목이기 때문입니다. 다만 이 4가지 중 패스 능력이 탁월하면 어시스트형 포인트 가드, 특출난 슈팅 능력이 있으면 슈터형 포인트 가드, 4가지 항목 플러스 신장이 크면 장신형 포인트 가드로 구분되는 것 뿐입니다. 주전 포인트 가드라면 여기에 추가로 지휘 능력까지 갖추고 있으면 에이스 포인트 가드입니다. 슈터형 포인트 가드의 대표적 선수는 커리라고 말합니다. 그가 슈터형이라고 해서 드리블 능력이 없는 것이 아닙니다. 그의 드리블 능력은 리그 정상급 수준이며 3점 슛 능력은 역대 최고 수준이니 더 이상 말할 필요가 없고 패싱 능력도 매우 뛰어납니다. 다만 특출난 슈팅 능력을 갖추고 있어 그를 슈터형 포인트 가드로 구분하는 것 뿐입니다. 따라서 다른 포지션과 포인트 가드의 구분되는 특징을 뽑으라고 한다면 1. 드리블, 2. 넓은 시야와 패스, 3. 정확한 3점 슛으로 구분할 수 있을 것 같습니다. 잠시 그의 드리블 연습을 끝까지 확인해보세요. Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less. You check as I'm chess, what's happening next? Yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got their attention. I'll leave an impression and take your redemption. Just kill no discretion. Your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place. I wanna be first, work till it hurts. Dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions and the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off from a break off from the weak minds. They can stay soft. You can change lives, you create thoughts. Never waste time. You got one shot, you got one life. Better pop off. What do you like? Make a dream job. No 9-5, no mean boss. Just my... 포인트 가드는 슛 적중률이 떨어지면 수비의 밥으로 전락합니다. 자유투율이 떨어지는 벤 시몬스에게 해킹 수비를 하여 그가 얼마나 수모를 당했는지 NBA 팬이라면 잘 알 것입니다. 벤 시몬스가 슛 적중률이 떨어진다고 해서 연습 경기에서도 떨어지는 것은 아닙니다. 연습 경기와 실전은 천지 차이입니다. 시몬스는 리그의 대표적인 장신 포인트 가드로 수비 능력도 매우 좋고 공격에서 4번으로 뛸 정도로 큰 신장의 선수이지만 슛 적중률이 큰 숙제로 남아 있습니다. 따라서 포인트 가드에게 슛 정확도는 드리블, 패스 못지않게 중요한 부분입니다. 다른 포지션과 구분되는 포인트 가드의 특징을 다시 요약하면 이렇습니다. 1. 뛰어난 드리블 능력, 2. 넓은 시야와 패스 능력, 3. 높은 슛률. 사실 여기까지는 꽤 많은 분이 알고 있으니 못 끊고는 간과하기 쉬운 포인트를 설명해 보겠습니다. 슛 드리블 관련 동영상은 이미 기초부터 고급 스킬까지 꽤 많이 올렸으니 재생 목록에서 다시 확인 바라며 오늘은 종합적으로 포인트 가드의 연습 포인트를 말하겠습니다.
2. 패스 받는 선수가 원하는 패스. 좋은 패스란 리시버가 다음 동작으로 빠르게 이동할 수 있으며 리시버의 시간을 뺏지 않는 패스를 말합니다. 흔히 간과하는 부분 중에 패스의 궤적은 1. 스트레이트, 2. 바운스, 3. 롭, 세 가지로 구분할 수 있습니다. 혹시 패스에는 인간성이 나타난다는 말 들어보았나요? 즉, 받는 사람에 대한 사려 깊은 마음이 드러난다는 뜻입니다. 따라서 좋은 패스는 받는 사람이 다음 동작을 신속하게 할 수 있고 그의 타이밍을 놓치지 않아야 합니다. 반면 나쁜 패스는 패스 미스뿐 아니라 공격권이 바뀌고 리시버가 다음 동작이 늦어지게 되어 그 찰나의 시간에 수비가 밀착하게 되거나 슈터의 리듬이 흐트러지는 결과가 발생합니다. 레이업하는 선수에게 주는 패스는 1. 스텝을 밟기 시작하는 곳을 노리고 2. 높이는 허리에서 가슴 부근까지입니다. 그런데 빠르게 달리는 선수의 약간 뒤쪽으로 패스를 보내는 경우도 꽤 많으며 아예 달리는 선수의 뒤쪽으로 패스를 보내 다음 동작이 늦어지거나 높이도 높고 뒤쪽으로 패스를 하는 경우도 비일비재합니다. 포인트 가드라면 레이업하는 선수가 원하는 패스를 할 줄 알아야 합니다. 미들슛은 1. 림 방향으로 2. 높이는 남자의 경우 이마, 여자는 가슴 부근으로 패스를 보내야 합니다. 그런데 림 방향이 아닌 정면으로 보내면 결국 림 쪽으로 돌아서야 하고 결국 그 찰나의 시간에 수비가 밀착하게 됩니다. 높이도 마찬가지입니다. 바로 슛을 쏠 수 있게 남자는 이마 높이로 보내야 합니다. 랍패스의 장면으로 궤적은 림 위에서 아래입니다. 페인트 존 안 골밑 근처에 패스할 때는 반드시 이렇게 패스해야 합니다. 간혹 스트레이트로 패스하는데 절대 안 됩니다. 랍패스의 높이는 림 위에서 아래로 떨어지는 궤적이어야 하는데 그 이유는 수비수의 손이 닿지 않기 위함도 있지만 더 큰 이유는 골밑슛은 대부분 이마 위에서 슛하기 때문입니다. 즉 받는 사람의 이마 위 높이로 패스가 가야 내리지 않고 빠르게 슛할 수 있어 강력해집니다. 1. 모든 패스는 받는 사람이 빠르게 다음 동작을 할 수 있는 리드 패스여야 합니다. 2. 레이업 패스의 높이는 허리에서 가슴 높이. 3. 미들 점프슛 패스의 높이는 이마 또는 가슴 부근. 4. 골밑슛 패스의 높이는 이마 위. 꼭 기억해두세요. 3. 패스를 원하는 사람의 커뮤니케이션. 포인트 가드의 커뮤니케이션은 1. 티칭. Big, run wide. Y'all running and filling in the paint. Run wide and get out. You got a body first at the point of the swing open. 2. 격려. Try it, boy. Go, keep shooting, boy. Stop. Wait, smart, get stop. There you go, boy. It's all about momentum. Don't give them no momentum to game 3. Right now. Hey, just like that. And son. Oh, yeah. 3. 에너지. Lock them up. Hey, let's lock them up. Good job, boy. You ready to shoot? Good job, boy. You know how I work them. I don't care if they're ball foul. You will keep on working them. You will keep on working them. 4. 연출. Go, move, go back. 네 가지로 축약될 수 있으며 공통점은 모두 목소리입니다. 즉 포인트 가드가 만약 꿀먹은 벙어리라면 아주 큰 실격 사항입니다. Get out. Double T, double T. Come here, Keith. Come here, Keith. Watch the back, pick man up. Watch the pick over the top. Eulis got the mismatch. Knock out. Gave it up. Kyle Schiller. You got Bazemore. Schroeder. We got Schroeder. We got Mac. Come on. Knock it down. One more. Knock it down, baby. Face shot. Yes, sir. JJ. Catch JJ. 또 다른 말로 표현하면 목소리를 내지 않는다는 것은 타이밍을 모르는 포인트 가드라는 반증이기도 하며 패스 받는 사람의 커뮤니케이션을 다른 말로 표현하면 타이밍입니다. 즉 어떤 사람은 큰 목소리로 볼 달라고 자신의 타이밍을 말하고 어떤 사람은 손을 높게 들어 자신의 타이밍을 표현하고 어떤 사람은 목소리를 내지 않고 아이 컨택을 하는 사람도 있다는 것입니다. 따라서 포인트 가드라면 동료의 커뮤니케이션 방식을 이미 파악하고 있어야 한다는 뜻입니다. 그래야 동료의 타이밍을 놓치지 않는 포인트 가드가 된다는 뜻입니다.
포인트 가드의 득점력도 중요하지만 다른 포지션과 가장 대비되는 것은 패스입니다. 간혹 패스를 너무 우습게 알고 있는 경향이 짙지만 패스는 종류만 19가지나 됩니다. 즉 포인트 가드는 체스트 패스나 오버헤드, 바운스 패스 3가지만 절대로 사용하지 않습니다. 적어도 10개 이상의 패스는 자유롭게 사용할 수 있어야 합니다. 이 말의 뜻은 찬스가 보이면 어떤 상황, 어떤 조건에도 굿 타이밍에 패스할 줄 안다는 뜻입니다. 지금까지 시청해주셔서 감사합니다.